ભગવાન શ્રી રામનો અયોધ્યા નગરીમાં ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાઈ રહ્યો છે। ત્યારે અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં રામમય માહોલ જામ્યો છે। ત્યારે અમદાવાદના ઘાટલોડિયા, મોટેરા, વિજલપુર અને નવરંગપુરા વિસ્તારમાં ભગવાન શ્રી રામનો અયોધ્યા નગરીમાં ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ નિમિત્તે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ભગવાન શ્રી રામનો અયોધ્યા નગરીમાં ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાવાનો છે, જે અંતર્ગત આજે અમદાવાદના ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં આવેલ જય અવિનાશ સોસાયટીમાં રહીશો નાના મોટા સૌ કોઈ એક જૂથ થઈ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકાળવા માટે છેલ્લા 1 મહિનાથી મહેનત કરતા હતા, જેનો આજે રંગ લાગ્યો છે। જય અવિનાશ સોસાયટીમાં 2 દિવસનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 21મીની સાંજે ગરબા આરતીનો ભવ્ય કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો, જેમાં નાના ભૂલકાઓ અને વડીલો સૌ કોઈ રામમય બની ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા। અને આજે સવારે ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકાળવામાં આવી, જે ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં ફરી પરત આવી। જ્યારે 12:39 અયોધ્યામાં મહાઆરતી શરૂ થશે, ત્યારે જ તે લોકો પણ આરતી કરશે। ત્યારબાદ રામધૂન બોલાવશે અને સૌ કોઈ હર્ષોલ્લાસ સાથે ભજન કીર્તન કરશે। हाँ, वासुदेव भाई पटेल जय अविनाश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने हमारी महारेली है। आपने 500 वर्ष पछी जेना माटे आपणे हिंदू राज होवा छतां पण हिंदुओना मंदिर माटे संघर्ष करवो पड़े छे, ते आजे आपणे छे नरेन्द्र मोदीना सानिध्यमां आपणे ते आजे साक्षात्कार करी रह्या छे अने तेनो अમને खूब ज आनंद छे, खूब ज गौरव छे। અને આજે અમારા જય અવિનાશ સોસાયટી શ્રીજી એપાર્ટમેન્ટના બધા રામ ભક્તો આજે આ ઉત્સવ ઉજવવા માટે અમે આજે આ મહારેલી નીકાળેલી છે અને એમાં ઓછામાં ઓછા 500 થી 700 ભાઈઓ બહેનો છે એ સાથે જોડાયેલા છીએ અને આના માટે અમે લગભગ 15 દિવસથી અમે આની તૈયારી કરતા રહેલા હતા। અને આવા શુભ પ્રસંગે અને આ અયોધ્યા પછી મથુરા અને કાશી પણ આના માટે आवो संघर्ष करीने आपणे आने मेळवीए एवी अमारी अभ्यर्थना छे, शुभेच्छाओ छे अने तेवो ज आनंद अमे फरीथी पण आवो उत्सव उजवीशुं। तो भगवान श्री रामनो अयोध्या नगरीमां भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव योजावानो छे, जे अंतर्गत गईकाले अमदावादना चांदखेड़ा विस्तारमां आवेल मोटेरा वंजारा समाज तरफथी श्री रामचंद्र भगवाननी भव्य शोभायात्रा निकाळवामां आवी हती। आ शोभायात्रा रामदेव पीर मंदिर आशाराम चौकड़ी मोटेराथी शरू थईने मोटेरा साबरमती तथा चांदखेड़ाना विविध विस्तारोमां फरी हती। मोटेरा गाम, न्यू सीजी रोड, जनतानगर, विसत 4 रस्ता, अचेर, धरमनगर, जवर चौक, साबरमती, रामनगर अने मोटेरा रामदेव पीर मंदिरे शोभायात्रानुं समापन थयुं हतुं। तो बीजी तरफ भगवान श्री रामनो अयोध्या नगरीमां भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव योजावानो हतो, जे अंतर्गत आज अमदावादना नवरंगपुरा विस्तारमां आवेल रामजी मंदिरमां श्री रामचंद्र भगवाननी भव्य आरतीनुं आयोजन करायुं हतुं। अने ज्यारे 12:39 अयोध्यामां महाआरती करवामां आवी, त्यारे ज रामधून बोलावी अने हनुमान चालीसा गाई सौ कोईए हर्षोल्लास साथे भगवान रामनी प्राण प्रतिष्ठानी उजवणी करी हती। आज 500 वर्ष पछी अपना दरेक हिंदू सनातन भाईओ बहनों संघर्ष जे आज पूर्ण थयो छे। आज अयोध्यानी पावन भूमि पर भगवान राम लल्ला बिराजमान थवाना छे, तो तेना संदर्भमां अमे आज अमारी समग्र टीम साथे नवरंगपुरानी अंदर जे भगवान रामजीनुं मंदिर आवेलुं छे एमां LED प्रसारण लाइव बताववाना छे अने साथे साथे 12:39 लाइव आरती महाआरती जे घणा लगभग 300 થી 400 लोग जेनो लाभ लेवाना छे ए दरेक लोग अहींया महाआरती करशे अने सामूहिक हनुमान चालीसानो पाठ करशे अने समग्र आज दिवसे समग्र जनता रामभाई बनीने आज राम भगवाननी धून करीशुं अने भगवान रामनो महोत्सवनो आनंद माणीशुं। तो आज सदीओ पछी आवेलो लाखेणो दिवस पुनीत सरयू नदीना कांठे आवेल राम जन्मभूमि पावन नगरी अयोध्यामां भगवान रामना बाल स्वरूपनी स्थापनाना मंगल अवसर पर विजलपुरमां भव्य राम रथ यात्रा निकाळवामां आवी अने आ यात्रामां नाना मोटा सौ कोई खुशीथी झूमी उठ्या हता। अने आ प्रसंगे धारासभ्य अमितभाई ठाकरे खुशी व्यक्त करी हती। वेजलपुरना नागरिकोमां भी जबरदस्त उत्साह है। आखो देश राममय थयो छे। જ્યારે રામ 400 વર્ષે પોતાના નિજ ઘરમાં પ્રવેશતા હોય, પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થતી હોય, ત્યારે
આ વેજલપુરના લોકોની જે ખુશી છે એ આખા ભારતની જેમ અપરંપાર છે। ભજન મંડળીઓ છે, યુવાનોની ટોળી છે, રામ લક્ષ્મણ जानकी जय बोलो हनुमान की वगैरह अंदर ये राम लक्ष्मण जानकी स्वयं विराजमान नगरचर्या में निकलवाना है। तो आ एक जबरदस्त माहौल है અને રામ મંદિરની સ્થાપના એ આપણી બે આંખથી જોવાનું એ જે આપણને એક અદ્ભુત પળ મળી છે એ પળને એ જીવી લેવા માંગીએ છીએ, એ પળને માણી લેવા માંગીએ છીએ અને એટલે આ રામ રથ યાત્રા કાઢી છે। તો માયાબેન કોટાણી કહે છે કે આજે દેશભરના 140 કરોડ લોકો રામમય બની ભક્તિમાં તરબોળ થઈ ગયા છે। તો અનેકોના બલિદાન, સંઘર્ષ અને તપશ્ચર્યા યાદ આવે છે। આજે પહેલીવાર આટલો બધો ઉત્સાહ અને ઉમંગ નિહાળ્યો છે। દેશભરના 140 કરોડ લોકોમાં અનેરો આનંદ છે, અનેરો ઉત્સાહ છે। આવો ઉત્સાહ, આવો આનંદ અમે અમારી જિંદગીમાં ક્યાંય જોયો નથી અને એટલા જ માટે કે રામ એ આ દેશની આત્મા છે અને જ્યારે આત્મા પર કુઠારાઘાત થયો હતો ત્યારે આજે ફરીથી જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે લોકોના મનમાં આત્મવિશ્વાસ જાગ્યો છે, સ્વાભિમાન જાગ્યું છે, ગુલામીમાંથી બહાર આવી ગયા છીએ એવી જાતની ભાવના જાગી છે। એટલે ખૂબ ખૂબ આનંદ છે। એટલે રામ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે અનેક લોકોના બલિદાનો યાદ કરી રહ્યા છીએ, અનેક સંઘર્ષોને યાદ કરી રહ્યા છીએ, અનેક લોકો જે આમાં તપશ્ચર્યા કરી છે એ આજે યાદ કરી રહ્યા છીએ અને પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે રામ જેવું જીવન દરેકના હૃદયમાં આવે, દરેકનું ઘર રામ મંદિર બની જાય અને આ દેશમાં સાચા અર્થમાં રામ રાજ્યની